Thanks to give me opportunity to give a very basic class. I think in NICVT, I am taking this acute rheumatic fever for the last several years, particularly MD, DCAT, and fellows who are the student of this institute. And also I give the lecture of দরজা আটকে রাখো আমি ক্লাস নিচ্ছি probably very important topics though to some teacher, to some senior or junior colleagues it is very non-prestigious to take class on rheumatic fever, but every student until you are a student you must remember the pass or fail is depend on the rheumatic heart disease 90%. In the clinical case, in the practical, in OSCE, in short question, long question, even then in Viva, atrial fibrillation, PTMC balloon, or all are goes to the theoretical question very quickly. Giving a PTMC balloon, then readily go to the inside of the rheumatic fever in any type of question. So, my dear student, you must learn this subject, this disease very nicely. But I will go through the analytical, that means বুদ্ধিগত যেভাবে পড়ানো হয় সেভাবে তারপরে আমি বলবো যে এখান থেকে কি কি মডিফিকেশন, what are the modification in question pattern have been changed from previous pattern of question. Like previously, every alternate years you got a question of describe the etiology, pathogenesis, diagnostic investigation, and management of rheumatic fever. But nowadays you will never get this type of question. So you must learn the disease, particularly acute rheumatic fever or rheumatic heart disease, very meticulously, so that you can you will be asked and you must prepare to answer every pros and cons, tits and bits of rheumatic fever heart disease. Just rheumatic fever, I never be given in detail etiology, pathogenesis, diagnosis, clinical finding, physical finding, what are the investigation I will do, what things I will do, and how you will approach to the diagnosis. No. What is the management? No. From every sector, now we are bound or we are asked to the controller of examination, both the university of medical university and also other authority, to the question pattern have been radically changed. So it should be broken up into 5 and 6 pieces. Mention this, explain this, explain how Ashman phenomenon occur, explain how Ashok body, what is the structure of Ashok body, what is the what are the atypical variant of acute rheumatic fever, what do you mean by rheumatic recurrence, what do you mean by chronic rheumatic fever, what do you mean by cross reaction, or what is the mechanism of valve damage only. So like everything, no, not the long essay type question means the what I have mentioned previously. এরকম না যেভাবে আমি বলেছি ওইভাবে না, একবার গদ বাঁধা আসবে না, কোনো কোশ্চেনই আর হবে না। প্রবলেম থাকতে পারে যে এই প্রবলেমটা বলে দিচ্ছে যে এটা রিউমেটিক ফিভারের পেশেন্ট, কিন্তু কোশ্চেন থাকবে রিউমেটিক ফিভারের বিভিন্ন পয়েন্ট কাজ করা। তা আমরা একটু যাই দেখি যে অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার কি। আমরা আজকে অবজেক্টিভ ইটিওলজি, এপিডেমিওলজি, প্যাথোজেনেসিস, প্যাথোলজিক্যাল লেশন, clinical manifestation and laboratory diagnosis and differential diagnosis, treatment and prevention, prognosis, এগুলো আমরা একবার বললাম যেটা যে এটি যে অ্যানালিটিক্যাল or বুৎপত্তিগত ফান্ডামেন্টাল
ফান্ডামেন্টাল অর্থোডক্স ক্লাস, যে আমি আজকে একটা ডিজিজ পড়াচ্ছি, আমি লাইন ধরে ধরে পড়াবো। ইটিওলজি দেখেন, acute rheumatic fever is a systemic disease of childhood, definitely childhood, because 99% are from the 5 to 15. Open recurrent that follows very important. পরীক্ষায় আমি দেখেছি more than 50% follows group A beta hemolytic streptococcus infection বলতে পারেন না যে কি দেওয়া হয়, বলে স্যার ওই ভালভ এমএস এর ইটিওলজি কি, খুব করে বললো যে রিমেটিক ফিভার, তারপরে বললো যে রিমেটিক ফিভার না রিমেটিক হার্ট ডিজিজ, তারপরে রিমেটিক হার্ট ডিজিজ কার্সিগুলি বললো, বলে দিতে হচ্ছে। আমি যদি বলে দিই কার্সিগুলি, তাহলে তো বলবে যে অ্যাকিউট রিমেটিক ফিভারের সিকুলি কখন হয়েছিল সেটাও বলে দিতে হয়, যে চাইল্ডহুডে কি দিয়ে হয়েছিল সেটাও বলতে পারে না, বলে যে স্যার এটা তো অ্যাকিউট রিমেটিক ফিভার দিয়ে হয়েছিল, কিন্তু রিমেটিক ফিভার কি দিয়ে হয়েছিল ইন দ্য মিন টাইম যে 4-5টা করে করে বার করা হয়েছে, সে যে 4 নম্বর পোকিং এ আছে, সে বলেছে স্যার রিমেটিক ফিভার হয়েছে। আরে জানতে চাচ্ছি রিমেটিক ফিভার তো বললাই একটু আগে, আমি বলে দিলাম যে এটা রিমেটিক ফিভারের সিকুল। রিমেটিক ফিভার কি করে হলো? কারণ গ্রুপ এ বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকাকাস, এইটা নয়েড ক্লাস একটা কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়, এটাও মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট ফেল টু সে, ভেরি স্যাড। It is a delay, non-suppurative, definitely বলতে হবে non-suppurative sequelae of upper respiratory infection with GABASS, group A beta hemolytic streptococci. It is a diffuse inflammatory disease of connective tissue, primarily involving the heart, blood vessel, Ashok noduli is in the heart, blood vessel, joint, and subcutaneous tissue, subcutaneous noduli, and CNS. All of we know that it is produced. The symptom is named Sydenham chorea, subcutaneous nodule, joint arthritis, blood vessel, Ashok nodule, or any arteritis involving even then aortitis, even then cerebral arteritis, even then and heart, you know, the pancreatitis. You must know the disease very clearly and very not knowledge should not be fogging in situation. It should be crystal clear. Any disease, when you learn it should be crystal clear. So when you know that any disease is the crystal clear, then you can answer any question when you will be asked in exam or any viva. ইটিওলজি যদি গ্রিপে না থাকে তাহলে আপনি কিভাবে তার পরের স্টেপে যাবেন? ইটিওলজিটা তো গ্রিপে থাকতে হবে। এর মধ্যে তো অনেক কিছুই হয়ে গেল, ইটিওপ্যাথোজেনেসিস হয়ে গেল, যে এটা কি কি ইনভলভ, স্ট্রাকচার ইনভলভ করে, এটা তো একটা এমডি স্টুডেন্টকে জিজ্ঞাসা করা হতেই পারে। এবং এখানে যদি ফেজ এর স্টুডেন্ট আছে তাদেরও কাজে লাগবে। ফেজ এর স্টুডেন্ট যদি, আমি জানি না আছে কিনা, ফেজ এর ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে পারে। জবার একটা ফোন করে দেন ফেজ এর ক্যাপ্টেনকে, ক্যাপ্টেনকে আমি জানি না, দেখা করে নাই আমার সাথে, ওরা বেসিকটা কাজে লাগতে পারবে। আচ্ছা, আমরা গেলাম সেকেন্ড। আগেরটা ইটিওলজি, এটা হচ্ছে এপিডেমিওলজি। Epidemiology, second পড়াচ্ছি epidemiology. Acute rheumatic fever is a systemic disease of childhood, open recurrence that follows the group A beta hemolytic streptococci infection. It is a delayed non-suppurative sequelae, যা বলে আসলাম, GABAS হবে। স্ট্রেপ্টোককাসটাও যদি নাম মনে রাখতে পারেন তাহলে মনে রাখবেন GABAS. It is a diffuse inflammatory disease of the connective tissue, primarily যেটা বললাম সেটাই আর কি পড়লাম। এপিডেমিওলজি ভালো করে দেখেন, 5 to 15 as most suitable, রেয়ার 3 এর নিচে রেয়ার, তাহলে 5 আর 3 গ্রে জোন। গার্লস আর মোর অ্যাফেক্টেড দ্যান বয়েজ, কমন ইন থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ, ইউ মাস্ট নো। কেন? এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর, ওভারক্রাউডিং, পোর স্যানিটেশন এন্ড পভার্টি। ইনসিডেন্স মোর ডিউরিং ফল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্য সিজন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফল, উইন্টার, ফল মানে হচ্ছে কি, অটাম, অটাম কি অটাম মিন্স হবে উইন্টার এন্ড আর্লি স্প্রিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা আমাদের দেশের জন্য রেনি সিজনে ধরে রাখতে পারেন। প্যাথোজেনেসিস, উই নো এভরিথিং, লাইক আমি আগে বলেছি অর্থোডক্স টাইপ ক্লাস নিয়ে, তারপর আমি যতটুকু ডেভিয়েশন করতে আসে। ডিলেড ইমিউন রেসপন্স টু ইনফেকশন উইথ গ্রুপ এ বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোককাস,
After a latent period of 1 to 3 weeks, antibody-induced immunological damage occurs in heart valve, joint, subcutaneous tissue, basal ganglia of the brain, which produce cytokine, which produce subcutaneous tissue, which produce subcutaneous nodule, and heart valve produce heart damage of the heart valve, and joints produce arthritis. একটু প্যাথোলজিটা সম্বন্ধে জানেন তাহলে প্যাথোজেনটা জানলে তো মনে থাকবে না, পরীক্ষার হলে যায় নামটাও বলতে পারবে না। গ্রুপ এ বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস, দিস ইজ দ্য প্যাথোলজিক্যাল name of the bacteria. Strain that are produced rheumatic fever, M type 1, 3, 5, 6, 18 and 24, and pharyngitis produced by GABHS can be lead to acute rheumatic fever, rheumatic heart disease, and post-streptococcal glomerulonephritis. গলা দিয়ে হলে glomerulonephritis হতে পারে, আর স্কিন দিয়ে হলে দেখেন produce GABHS lead to post-streptococcal glomerulonephritis only. Infection does not produce the rheumatic heart disease. All of you know the mechanism that there is a barrier, fatty barrier. All the toxin are absorbed there in the third year class, MBBS, or even in part 1. It will not result for rheumatic fever or carditis as skin lipid, cholesterol inhibit antigenicity. What I have told. তাহলে প্যারাঞ্জাইটিস স্কিন ইনফেকশন এর কি পার্থক্য, এটা আমাদের ডাক্তার স্যার ধরেছে। স্কিন ইনফেকশন হলে হবে না, ফ্যারিংস হলে হবে কেন, এইটুকু বলতে পারেন না। একটা কথা সারা জীবন মনে রাখতে হবে, এখানে একটা কোলেস্টেরল ব্যারিয়ার থাকে যেটা ইনহিবিট করে অ্যান্টিজেনিসিটি অফ দিস প্যাথোজেন। সো দ্য অ্যান্টিজেনিসিটি হুইচ প্রডিউস দ্য রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ ইজ ফেল। এখানে সবগুলো হবে। একটু প্যাথোজেনের যে ডায়াগ্রামেটিক স্ট্রাকচারটা দেখেন, ক্যাপসুল থেকে আমরা আগে পড়েছি, সেল ওয়াল, প্রোটিন, অ্যান্টিজেন, গ্রুপ পেপটাইডোগ্লাইকেন, antigen of the outer protein cell wall of GABHS induce antibody response in victim, which result in autoimmune damage to the heart valve, tissue, tendon, joint, and basal ganglia of brain. আমি এটা বললাম, হচ্ছে বেসিক মেকানিজম অফ যে অ্যান্টিবডি রেসপন্স হার্ট ভালভ, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু, টেন্ডন, এদের এগেনস্টে এই যে এখানে যে আমাদের পেপটাইডোগ্লাইকেন আছে এইটার এগেনস্টে হয়, এম প্রোটিনের এগেনস্টে। আমি একটু এইটা একটু দেখেন, রিউমেটিক ফিভারের এই ডেফিনেশনটাও খুব ভালো। রিউমেটিক ফিভার এন্ড রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ আর এ কমপ্লেক্স occurs as a non-suppurative immune-mediated inflammatory sequelae of previous Streptococcus beta hemolyticus, Lancefield group A throat infection. Lancefield group A is more important than beta hemolyticus. এই জন্য গ্রুপ এটা আগে দেওয়া হয়েছে, আমি GABHS বললাম। গ্রুপ A is more important than beta hemolyticus. Infection is more important than colonization. সেরোটাইপ 3 এবং 18 দিয়ে বেশি হয়। Colonization শুধু presence in the throat is not produce rheumatic fever. Interaction between the host epithelium, host subcutaneous tissue, that means pharyngitis, not presence, just mere presence of bacteria in the pharynx, that means colonization does not produce the rheumatic fever. প্যাথোজেনেসিস দেখেন, এক কথায় যদি বলা রাখেন, এই টার্মটা দেখানোর জন্য এই স্লাইডটা বার করলাম। অ্যান্টিজেনিক মিমিক্রাই ইজ দ্য হল, মানে একটা প্যাথোজেনেসিস একটা শব্দ লিখতে হলে অ্যান্টিজেনিক মিমিক্রাই লিখতে হবে রিটেনের খাতায়। ইউ হ্যাভ বিন আস্কড টু কোশ্চেন অ্যান্টিজেনিক মিমিক্রাই, যে স্যার হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোলজি বিহাইন্ড দিস ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ, একটা উত্তর হবে যে স্যার অ্যান্টিজেনিক মিমিক্রাই বিটুইন M protein of cell wall to myocardium. Group A polysaccharide glycoprotein of the heart valve. কার সাথে? ব্যাকটেরিয়ার M প্রোটিনের সাথে মায়োকার্ডিয়ামে। গ্রুপ A polysaccharide of the ব্যাকটেরিয়ার সাথে এর আগে যে দেখা আসলাম গ্লাইকোপ্রোটিন অফ দ্য হার্ট ভালভ। সেল মেমব্রেন অ্যান্টিজেনের সাথে মায়োকার্ডিয়াল সার্কোলেমা, কডেট and subthalamic nucleus and glomerular
কিভাবে হয় এজিএন এখন গ্লোমেরুলার বেসমেন্ট মেমব্রেনের সাথে এই সেল মেমব্রেন অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিজেনিক মিমিক হয় এজিএন এইগুলো হচ্ছে ট্রুথ অফ দ্য রিমেটিক ফিভার অল স্ট্রেপ্টোককাল সত্য 100টা হলে 20টা সিমটোমেটিক হবে তাহলে 80টাই অ্যাসিমটোমেটিক হবে সত্য হবে না অল সত্যটের এই 20% কে যদি 100 ধরেন মানে 80টা তো অ্যাসিমটোমেটিক আর 20 সিমটোমেটিক অল সত্যটের 20% স্ট্রেপ্টোককাল 80% ভাইরাল এই 20% কে 100% ধরলে অল স্ট্রেপ্টোককাল সত্যের অনলি 3% অ্যাকুটিমেটিক ফিভার ইন্ডেমিক এরিয়াতে আর এপিডেমিক এরিয়াতে 10 টাইমস 30%। এটুকু একটু জানতে হবে আপনাদের একটা কমন ডিজিজ কিভাবে হয় জানতে হবে 100টা রিমেটিক ফিভার হলে ইন্ডেমিক এরিয়া এখন তো আমাদের এটা ইন্ডেমিক নট এপিডেমিক অনলি 3% তিনটার কিন্তু রিমেটিক ফিভার হবে তিনটার 100টার মধ্যে তিনটার কারণ এই 20টাকে আমরা 100 ধরে আবার পরে হিসাব করছি 20টা স্ট্রেপ্টোককাল 80টা সত্তর ভাইরাল এই 20টাকে 100 ধরে 3% এপিডেমিকে হলে 10 টাইমস 30%। অ্যাকুটিমেটিক 1 per lakh in US population একটু অন্যান্য দেশের স্ট্যাটিস্টিক দেখেন 20 per lakh in developing countries জেনারেল পপুলেশনে 20 per lakh কম না আর 1 per lakh in US population আর 30 per 1000 স্কুল চিলড্রেন ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ আমাদের দেশে কিন্তু এইটা বলবেন 30 per 1000 স্কুল স্টুডেন্ট কোন দেশে কেমন হয় একটু দেখেন পাকিস্তানে প্রিভিলেন্স যেটাকে বলা হয় পার 1000 মিক্স পপুলেশন চিলড্রেন অ্যান্ড মিক্স পপুলেশনে মিলে করা হয়েছে এটা হচ্ছে বাংলাদেশে 7.8 পাকিস্তানে দেখেন ওই তুলনায় অনেক কম ইন্ডিয়াতে বেশি 11 শ্রীলঙ্কা 1.4 চায়না কম এত লোক তারপরে কম ইউএসএ তো মিক্স পপুলেশন 1 per lakh হয়ে গেছে 1 per lakh এই তিনটা আর এগুলো হচ্ছে এটাও 1000-এ এই তিনটা 1000-এ আর ডেভেলপিং কান্ট্রিজে 20 per lakh মিক্স পপুলেশন ধরলে 20 per lakh ডেভেলপিং কান্ট্রিজে 30 per lakh বাংলাদেশে একটা রিসেন্ট স্টাডি হয়েছে 0.9 মিক্স পপুলেশন 0.9 মানে একটার একটু কম পার মানে মিক্স পপুলেশনে 0.9 পার মিক্স পপুলেশন এই মিক্স পপুলেশন মানে 1000 মিক্স পপুলেশনে 0.9 এটা একটু দেখে রাখেন জোনস ক্রাইটেরিয়া 92 এ আপডেট হয়েছে এটা দেখেন কার্ডাইটিস পলিআর্থাইটিস কোরিয়া এগুলো আমরা আসতেছি কিন্তু এইটুকু জেনে রাখেন যে মোস্ট কমন আর্থাইটিস মোস্ট সিরিয়াস কার্ডাইটিস মোস্ট কিউরিয়াস কোরিয়া মোস্ট রেয়ার সাবকিউটানিয়াস নোডিউল এন্ড এরাইথেমা মার্জিনেটা আমরা যদি মোস্ট কমন যদি বলি মোস্ট কমন কি বলতে হবে আর্থাইটিস ইন অ্যাডাল্ট এন্ড কার্ডাইটিস ইন চিলড্রেন এটা ভ্যারি করে এটা একটু ভ্যারি করে যে মোস্ট কমন মোস্ট সিরিয়াস কার্ডাইটিস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কমন ইন চিলড্রেন বাট অ্যাডাল্টে যদি অ্যাকুটিমেটিক ফিভার হয় মানে লেট এজের দিক 15 বছর 16 বছর দিক তাহলে কিন্তু আর্থাইটিস ইজ মোস্ট কমন আর কিউরিয়াস হচ্ছে আমরা এখানে ছিলাম এটার থেকে আমরা একটু যাই সামনের দিকে এটা আমি প্যাথোলজি পড়ালাম প্যাথোলজিক লেশন ফিব্রিলিয়ার ডিজেনারেশন অফ কানেকটিভ টিস্যু ইনফ্লামেটরি ইডিমা ইনফ্লামেটরি সেল সবগুলো হয়ে অ্যাশপ নোডিউল তৈরি হয় অ্যাশপ নোডিউল রেজাল্টিং ইন প্যানকার্ডাইটিস ইন দ্য হার্ট আর্থাইটিস ইন দ্য জয়েন্ট অ্যাশপ নোডিউল ইন দ্য সাবকিউটানিয়াস টিস্যু and basal ganglia lesion is resulting in chorea একটু দেখেন নিউমেটিক কার্ডাইটিসের হিস্টোলজি বেলিস থেকে কত সুন্দর ভাবে দেখাচ্ছে হিস্টোলজি অফ মায়োকার্ডিয়াম নিউমেটিক কার্ডাইটিসের মায়োকার্ডিয়াম কেমন হয় দেখাচ্ছে আচ্ছা ক্লিনিক্যাল ফিচারে চলে আসলাম আমরা আর্থাইটিস আমরা দেখে এসেছি ওখানে কত পার্সেন্ট হয় তাও বলা আছে আর্থাইটিসের ক্যারেক্টারটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা এই ফ্লিটিং এই ফ্লিটিং মানে হচ্ছে পাখিরা যেমন পাখা ঝাপটায় আর এই ফ্লিটিং মানে হচ্ছে দ্রুত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায় দ্রুত ফ্লিটিং মাইগ্রেটরি পলিআর্থ্রাইটিস এবং এটা হবে খুব র্যাপিড অনসেট শর্ট ডিউরেশন সিভিয়ার এটাকে বলা হয় ফ্লিটিং অ্যান্ড ফ্লিটিং দুটা একটা FLI ফ্লিটিং আর মাইগ্রেটরি পলিআর্থ্রাইটিস ইনভলভিং মেজর জয়েন্ট কমনলি ইনভলভ ইন দ্য জয়েন্টস
কি knee, ankle, elbow and wrist occurs in 80% in involved joints are excruciatingly tender. 80% ক্ষেত্রে প্রচন্ড ব্যথা থাকে। In children below 5 years, arthritis is usually mild, but carditis is more prominent. আমি যেটা বলে আসলাম আরেকটা প্রেজেন্টেশন থেকে যে carditis in children most common, আর arthritis in adult. A মানে adult মনে রাখবেন, carditis মানে children. C এভাবে মনে রাখবেন 5 years. Arthritis do not progress to the chronic disease. এই arthritis কিন্তু ক্রনিকে যায় না। তারপরে কথা থেকে যাই, আমি পরে বলবো যে chronic rheumatic fever বলে কিছু আছে কিনা, recurrence rheumatic fever বলে কিছু আছে কিনা, এগুলো আমি পরে বলবো। Second is carditis, manifest as pancreatitis, endocarditis, myocarditis, and pericarditis occurs in 40 to 50% cases. Carditis is the only manifestation of rheumatic fever that leaves a sequelae and permanent damage of the organ. আমি যদি বলি এই যে আপনি মেজর ক্রাইটেরিয়া বললেন এর মধ্যে পিকুলিয়ার কোনটা, তখন বলতে হবে যে স্যার কার্ডিটিস। কেন স্যার? এটা তিনটা কারণ। এক নম্বর যে এটা সিরিয়াস দিকে টার্ন নিতে পারে, হার্ট ফেলার, ডেথ হতে পারে। সেকেন্ড হচ্ছে যে এইটা এই কার্ডিটিস হলে শুধু সিকুইলি থাকে, পার্মানেন্ট ড্যামেজ হয়। তিন নম্বর হচ্ছে যে সিভিয়ারিটি অফ দ্য ডিজিজ অ্যান্ড ক্রনিসিটি ইজ অলসো মিডিয়েটেড বাই কার্ডিটিস। যখন আমরা ক্রনিক রিউমেটিক ফিভার বলি তখন কার্ডিটিস দিয়ে আমাদের কনফিউজ করে, যে এটা কতদিন ভালো হলো না কেন, 6 মাস ক্রস করলে আমরা ক্রনিক বলবো কিনা, এটা দিই যে এটা হচ্ছে সিভিয়ারিটি অফ দ্য ডিজিজ। তারপরে খুব মানে সিকুয়েল ইজ পার্মানেন্ট, এটা খুব অ্যাটিপিক্যাল, এবং এর রেজাল্ট প্রগনোসিস ডিপেন্ড করে এটার উপরে। ভালভুলাইটিস অকার ইন অ্যাকুট ফেজ, ভালভুলাইটিস হয় ক্রনিক ফেজ। ফাইব্রোসিস, ক্যালসিফিকেশন, স্টেনোসিস অফ দ্য হার্ট ভালভ, ফিশ মাউথ ভালভ হয় এই মেকানিজম দিয়ে, ভালভুলাইটিস দিয়ে। ভালভুলাইটিস না হলে ফিশ মাউথ অ্যাপিয়ারেন্স ইন এমএস কেস which we have been seen in echocardiography we did not found, particularly in 3-dimensional echocardiography shows the very nicely the fish mouth appearance. And a rheumatic heart disease, abnormal mitral valve thickened, fuse করা, এগুলো আমরা দেখতেছি, স্পষ্ট দেখতেছি। ফিউজ করা কাকে বলে আমরা এটা লাইভ হার্ট ভালভ থেকে দেখতেছি। এখানে দেখতেছি another view of thick and fused mitral valve in rheumatic heart disease। আমরা কত ঠিক এগুলা দেখতেছি, এগুলা থাকে আসলে পলিথিনের মতো পাতলা লিপলেট গুলা। থার্ড ক্লিনিক্যাল সেডিমেন্টাম করা occurs in 5 to 10% of cases। এটা কিন্তু কার্ডিটিস কিন্তু 40 to 50%। আর্থ্রাইটিস এরটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি বলেছে, পার্সেন্টেজ এটাতে নাই, ওইটাতে আছে। আর এটা 40 to 50%। এটা হচ্ছে only 5 to 10% of cases, mainly girl 1 to 15 years, may appears even 6 to 12 months after the attack of rheumatic fever. Very important. সিডেনাম কোরিয়া একটা কোরিয়া পালে তার হিস্ট্রি নিতে হবে রিউমেটিক ফিভার 6 to 12 months পরে আফটার দ্য অ্যাটাক অফ রিউমেটিক ফিভার না, এর চাইতে আরো পরেও হতে পারে, 1-2 বছর পরে। ইভেন কি প্রেগনেন্সি যদি হয় উইদিন সেভারাল ইয়ার্স, ফিউ ইয়ার্স, প্রেগনেন্সিতে অ্যাডাপ্ট হতে পারে। ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন যে clumsiness, deterioration of handwriting, emotional lability, and grimacing of face. Movements are a clinical sign everybody knows. Ponator sign, jack in the box sign, and milking sign of hand. এই তিনটা, ponator sign, jack in the box sign, and milking sign of the hand. এই তিনটা মনে রাখতে হবে। যে কোনো টাইমে বেসিক জিজ্ঞাসা করলে বলতে হবে যে সেডিনাম করে বলেন তো হাউ উইল কনফার্ম ক্লিনিক্যালি, তখন বলতে হবে যে হাউ উইল কনফার্ম ক্লিনিক্যালি, তখন বলতে হবে যে এই তিনটা সাইন থাকবে, এই তিনটা সাইন কিন্তু থাকবে। এই মিল্কিং সাইন, জ্যাক ইন দা বক্স সাইন, এগুলা কিন্তু আমরা কিন্তু আগে দেখতাম যে এরা করতেছে। আমাদের নিউরোলজি প্লেসমেন্ট থাকলে এগুলা কিন্তু আমরা শিখে আসছি যে পোনেটো সাইন কি, জ্যাক ইন দা বক্স সাইন কি, ইউ মাস্ট নো। সোজা কথা, এগুলা ক্লিনিক্যাল সাইনের কোনো বিকল্প নেই, এটা জানতে হবে। কত পার্সেন্ট হয় এটা ভুলে যাওয়ার, এমডি স্টুডেন্ট হিসেবে ভুলে গেলে হবে না, রেসিডেন্স হিসেবে ভুলে গেলে হবে না। এটা একটা মেজর ডিজিজ এবং মেজর
disease occupying the syllabus. So 5 to 10% around, নাহলে একটা round figure around 10%, around 5%, যে কোনো একটা বলতেই হবে। erythema mesothelioma marginatum occurs in less than 5% cases, unique, transient, and saphenous looking lesion of 1 to 2 inch in each size. ছোট ছোট নোডুলের মতো হয়, এটা erythema marginatum, একটু thick skin, একটা মার্জিন থাকে erythemas, এই জন্য এর নাম মার্জিন। পেল সেন্টার উইথ রেড ইরেগুলার মার্জিন। আমি খুব নাইসলি বর্ণনা করেছি, মোর অন ট্রাঙ্ক, লিম অ্যান্ড নন ইচি, বাট নন ইচি। এটা এরকম মার্জিন থাকলে জিজ্ঞেস করতে হবে। ইট মে বি ভেরি কনফিউজ উইথ দ্য রিংওয়ার্ম মানে ফাঙ্গাল ইনফেকশনের সাথে ভেরি মাছ কোইনসাইড করতে পারে। এই জন্য ফাঙ্গাল ইনফেকশন ইজ ভেরি ইজি and it is non-easy. It is one of the differentiating point between the and also distribution place, trunk and limb, particularly forearm, arm, এই জায়গায় ট্রাঙ্কে হলেও ট্রাঙ্কে কিন্তু ফাঙ্গাল ইনফেকশন রিংওয়ার্ম হয়। Portion with application of heat, open associated with chronic carditis, আমরা ধরেই নিব যে সেডেনাম কোরিয়া নিয়ে কেউ প্রেজেন্ট করলে ইট ইন্ডিকেট দ্য ইনসিডিয়াস মানে অগোচরে ডেভেলপ করেছে অনসেট অফ কার্ডাইটিস থাকতে পারে, and it may present with chronic carditis. অতএব erythema marginatum is the bad prognostic sign also for acute rheumatic fever. Subcutaneous nodule occurs in 10%, painless, pea-size, palpable nodule, pea-size, motor দ্বারা মতো mainly over extensor surface of joint, spine, scapula and scalp, associated with strong seropositivity. এটা ইন্ডিকেট করে যে সেরোপজিটিভিটি অবশ্যই থাকবে। দ্যাট মিনস আমরা সেরোলজিক্যাল টেস্ট যে মার্কার গুলো আছে স্ট্রেপ্টোককাস বিটা গ্রুপে, বিটা হেমোলাইটিকাস স্ট্রেপ্টোককাস জিবিএইচএস এর আমরা সব পজিটিভিটি পাবো। অলওয়েজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সিভিয়ার কার্ডাইটিস। দিস ইজ অলসো, তাহলে দিস ইজ দ্য রেয়ার সাইড হুইচ ইজ অলসো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কার্ডাইটিস। ওয়ান ইজ সেডেনাম কোরিয়া, ওয়ান ইজ সাবকিউটেনিয়াস নোডুল। These two things, if I will get, search for carditis, because he or she needs the lifelong rheumatic prophylaxis by penicillin. If allergic to the penicillin, other drugs, all of you know. In the meantime, I think other features, that is minor, above mentioned 4 is the major criteria. Other features are the minor feature: fever up to 101 degree Fahrenheit, arthalgia, pallor, anorexia. Pallor mean anemia. It is the anemia, pallor, arthalgia, anemia, anorexia, loss of weight. These are the 5. One is the laboratory. High ASR is the laboratory finding, and these are the another 4 clinical finding of the which include the minor criteria: fever, arthalgia, anemia, anorexia, loss of weight. These 5 are the clinical minor criteria, and before that is the 4 major clinical criteria. This is the laboratory finding. They are also treated as a minor criteria: high ASR, anemia by laboratory test, leukocytosis, elevated CRP, SO titer, peak value attained at the 3 week. জিজ্ঞেস করতে হবে যে SO titer peak value কখন উঠে? Peak value at the 3 weeks, then comes down to the normal at the 6 weeks. 3 week peak উঠে, start from the first week to 3 week, then 6 week আবার ফল করে। NTDNS B টেস্ট আমরা যেগুলো করি মাঝে মাঝে SO titer এর সাথে, সেই টেস্টটা হচ্ছে এটা। NTDNS B test is very sensitive, and also throat culture for GABH, group A, beta hemolyticus streptococcus, beta hemolyticus streptococcus, throat culture. তাহলে throat culture, anti-DNS antibody, SO titer, elevated CRP, as well as anemia and leukocytosis, and high ASA is a minor criteria. Other laboratory finding which treat as a minor criteria is the ECG, prolonged PR interval, 2nd or 3rd degree, and 1st degree, 2nd degree, 3rd degree heart block. ST depression may be happened due to pericarditis,
in the different geography territory of the ECG, not follow the territory of the blood supply, and T inversion, all of you know. And 2D echography, valve edema, mitral regurgitation, LALB dilated. Initially, pericardial effusion is there if there is pericarditis, and decreased contractility also present if there is myocarditis. That means pancreatitis. Diagnosis কি করব? Rheumatic fever is mainly a clinical diagnosis. No single diagnostic site or specific laboratory test available for diagnosis. Diagnosis based on modified Jones criteria. ঠিক আছে? তাহলে আমরা দেখছিলাম এই স্লাইডে একটু আমি বলে নিই, কার্ডাইটিস 50%, এভারেজ মনে রাখার জন্য আমাদের স্টুডেন্টের, পলিআর্থ্রাইটিস 45%, 50, তাহলে হাইয়েস্ট থাকলো কোনটা? কার্ডাইটিস। মোস্ট কমন কার্ডাইটিস, এভারেজ সব এজ গ্রুপ চিন্তা করলেও কার্ডাইটিস ইজ দ্য কমন। সেকেন্ড পলিআর্থ্রাইটিস সিরিয়ালি দেওয়া, সাইডিনাম করে 31% কোন একটা স্টাডিতে। এরকম মার্জিনিটাম একটা মনে রাখলে 10% মনে রাখেন, সাবকিউটেনিয়াস নোডুল মনে রাখলে 5% মনে রাখেন। কোন একটা স্টাডিতে আমাদের জন এখানে মার্কুইজের একটা বই পাওয়া যায়, রিউমেটিক বাতজ্বর কেন্দ্রে, রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ সেন্টারে, ওখানে আসে 5%। আমাদের দেশে একটা বড় স্টাডি ছিল, ওখান থেকে লেখা এটা 10% এবং এটা 31%, এটা ওখান থেকে মার্কুইজের বই থেকে। আবার একটু আসছি মাইনর ক্রাইটেরিয়াতে, ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং আর্থালজিয়া ফিভার আমরা ধরি, আর ল্যাবরেটরি থেকে এই তিনটা ধরি। সাপোর্টিভ এভিডেন্সটা আমরা ওখানে নাই, এখান থেকে পজিটিভ সত্য কালচার or rapid streptococcal antigen test যদি পজিটিভ হয়, elevated or rising antibody titer, and history of scarlet fever recent, এটা আমাদের ওখানে নাই। এই জন্য ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আমরা জানি 2 মেজর ক্রাইটেরিয়া or 1 মেজর 2 মাইনর প্লাস এভিডেন্স অফ স্ট্রেপ্টোককাল ইনফেকশন। ডিক্লাইনের কারণ কি, এগুলো একটু হাইপোথেটিক্যাল পড়া, যে পরীক্ষা যদি বলি যে রিউমেটিক ফিভার বাড়ছে না কমছে, হোয়াট উইল বি দ্য ইওর অ্যানসার? জবায়ের বা কেউ আছেন? ফয়সাল, নওয়াজ? আমাদের দেশে বা গোটা ডিক্লাইনিং। সেকেন্ড কোশ্চেন হবে, হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট ইন ফেভার অফ ইউর অ্যান্সার? স্যার রিসেন্ট স্টাডিতে স্যার 0.9 per 1000 অ্যাডাল্ট পপুলেশন, মিক্সড পপুলেশন স্যার, এটা একটা রিসেন্ট স্টাডি হয়েছে স্যার। স্যার ডিউ টু ইমপ্রুভমেন্ট অফ সোশ্যাল স্ট্যাটাস। গুড। এইটা দেখেন, তার ডিক্লাইন হলে রিডিউস ইন ভেরুলেন্স একটা হতে পারে স্যার, রিডাকশন ইন দ্য ওভারক্রাউডিং, মানে আপনি যেটা বলেন যে সোশিওইকোনমিক স্ট্যাটাস ইমপ্রুভ, সোশিওইকোনমিক কন্ডিশন, নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস, এন্ড আর্লি ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক ফর টনসিলাইটিস। এটা আর কেউ যদি ভুলে উত্তর দিয়ে ফেলে যে স্যার এটা বাড়ছে, তাহলে যদি বলে কেউ বাড়ছে, যদি বলে তাহলে বলতে হবে ইনক্রিজ অ্যাওয়ারনেস এন্ড বেটার ডায়াগনস্টিক, মানে বেটার ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটির জন্য বেশি ডায়াগনোসিস হতে পারে, এই জন্য বাড়তে পারে। ইনক্রিজ ফিজিশিয়ান অ্যাওয়ারনেস, এই জন্য বেশি বেশি কেস আমরা ডিটেক্ট করতে পারি। চেঞ্জ ইন দ্য প্রিভিলেন্স অফ দ্য এজেন্ট, প্রিভিলেন্স এজেন্টের তার সিলেকশন প্রেশার, যেটা বায়োলজিক্যাল, যেটা এপিডেমিওলজিক্যাল একটা শব্দ, সেটা চেঞ্জ হতে পারে। এই জন্য বলছে চেঞ্জ ইন দ্য বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টার অফ দ্য এজেন্ট and removal of the certain protective mechanism of the certain. কেউ যদি বলে রিসার্চের হচ্ছে, আবার উত্থান হচ্ছে ওই যে করোনার মতো, তখন কিন্তু আমাদের এটা বলতে হবে, যদি কেউ বলে যে না 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 এটা ঠিক না, আফ্রিকার কোন কোন দেশে কিন্তু রিউমেটিক ফিভার বাড়ছে, তখন তারা এই যুক্তিগুলা দেখাবে। আর আমরা যদি রিয়েলি কমি, তাহলে আমরা এই যুক্তিগুলা দেখাবো। আচ্ছা, এর ডাকেট জনের ক্রাইটেরিয়া একটু ইতিহাস শুনে রাখেন, যাদের সারা জীবন মনে থাকে, এবং মডিফাইড বললে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, পার্টিকুলারলি সিনিয়র এক্সামিনার লাইক আবু আজম স্যার, সিরাজ স্যার, তারা কিন্তু ডাকেট জন ক্রাইটেরিয়া নিয়ে দে হ্যাভ ডিড লট অফ ওয়ার্ক। লুৎফর রহমান স্যার, ইভেন কাদের স্যার, আমি মনে করি তারা খুব ট্র্যাডিশনাল টিচার এবং তারা এই ডাকেট জন নিয়ে অনেককে কাজ করেছেন। মডিফাইড বললে বলতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য অরিজিনাল ক্রাইটেরিয়া, অরিজিনাল ক্রাইটেরিয়া কি ছিল বলেন তো, তখন এইটা একটু জেনে রাখেন, একটু দেখে রাখেন। ডক্টর টি ডাকেট জন প্রপোজ ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ল্যাব 1914। এই দরজাটা বন্ধ করো না, এই মেয়ে, আমি একটা মনোযোগ দিয়ে ক্লাস দিচ্ছি।
না এখন আসতে বলো, ও বসে আছে থাক। Dr. T. Duckett John proposed diagnostic criteria, clinical and lab. First, 1944. Duckett John proposed the diagnostic clinical and lab criteria, 1944. Revised to require evidence of recent streptococcal infection. এই আহা যোগ করেছে। ডাকেট জন কিন্তু 1944 সালে তার ক্রাইটেরিয়া দিয়ে চলে গেছে, যা দেখতে আছে সেটাই, একটুকু চেঞ্জ হয়নি। চেঞ্জ করেছে কে? 1965 সালে আমেরিকার হার্ট অ্যাসোসিয়েশন বলছে যে না, এভিডেন্স অফ রিসেন্ট স্ট্রেপ্টোককাল ইনফেকশন বাই প্রেজেন্স অফ হাই এসোটাইটার অর স্কারলেট ফিভার এসব তার লাগবে। আচ্ছা, রিভিউ এগেন অ্যান্ড নো সাবস্টেন্সিয়াল চেঞ্জ ওয়েন হ্যাপেন্ড বাই আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন 1984 তারা আবার মিটিং এ বসেছিল, যারা কোনো চেঞ্জ আনতে পারে নাই। তারা বলেছে ডাকেট জন ক্রাইটেরিয়া যেটা 44 সালে, তার সাথে এভিডেন্স অফ রিসেন্ট স্ট্রেপ্টোককাল ইনফেকশন বাই স্কারলেট ফিভার, এসোটাইটার, হাই এসোটাইটার এইসব লাগবে। কালচার, থ্রোট কালচার পজিটিভ এইসব হলে চলবে। হু রিউমেটিক ফিভার স্টাডি গ্রুপ রিকমেন্ডেড ইন 1989 and 80, ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে 2 সাল লেখা, 89 to 80 তে বললো যে ঠিক আছে, আগের ক্রাইটেরিয়া সব ঠিক আছে, কিন্তু এক্সেপশন ফর কোরিয়া, ইনসিডিয়াস অনসেট অফ কার্ডাইটিস এন্ড রিকারেন্স রিউমেটিক ফিভারের ক্ষেত্রে এই মডিফাইড 92 জাকেট জন ক্রাইটেরিয়া প্রযোজ্য হবে না। মানে আগের 89 আগের ক্রাইটেরিয়া মডিফাইড হবে না, মডিফাইড হবে না। মানে এই ক্রাইটেরিয়া আগে যে মডিফাইড হয়েছে 84-এ, যে 84-এ তো কিছু হলো না, 65-এ যে রিসেন্ট স্ট্রেপ্টোককাল ওটাই থেকে গেল, কিন্তু বললো যে এই তিনটা ক্ষেত্রে আগের ডাকেট জন ক্রাইটেরিয়া ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর কোরিয়া, ইনসিডিয়াস অনসেট কার্ডাইটিস এন্ড রিকারেন্স অফ রিউমেটিক ফিভার। তাহলে কি কার্যকরী হবে? গাইডলাইন অফ দ্য ডায়াগনোসিস অফ ইনিশিয়াল অ্যাটাক অফ রিউমেটিক ফিভার। এইটা কিন্তু ইনিশিয়াল অ্যাটাকের জন্য জনস ক্রাইটেরিয়া 92 আপডেট, যেটা তোমরা এখন পড়তেছো সেটা কিন্তু 92 আপডেট ক্রাইটেরিয়া, এবং অনলি ফর ফার্স্ট অ্যাটাক, ইনিশিয়াল অ্যাটাক, ফার্স্ট অ্যাটাক, রিকারেন্স না, বাদ চলে গেছে 3 নম্বর, কার্ডাইটিস না, বাদ চলে গেছে, কোরিয়া বাদ চলে গেছে। তাহলে ফার্স্ট অ্যাটাক বলতে হবে যে মডিফাইড ডাকেট জন ক্রাইটেরিয়া, যখনই তোমরা বলো যে স্যার নাম কি ক্রাইটেরিয়াটার, মডিফাইড ফর হুইচ টাইপ অফ রিউমেটিক ফিভার, আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়, তখন বলে যে স্যার ইনিশিয়াল অ্যাটাক ডায়াগনোসিস জন্য। অনেকে পারে না, মোর দ্যান 50, 60, 70% বলতে পারে না, বলে যে স্যার চুপ করে থাকে, অথবা বলতে হবে স্যার ইট ইজ দ্য ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া ফর ইনিশিয়াল অ্যাটাক অফ রিউমেটিক ফিভার, নট ফর রিকারেন্স, নট ফর patient present with chronic carditis, not for patient with chorea. Diagnostic criteria rheumatic, one of major history of absence of taking suppressive drug, এই যে ওয়ান মেজর ক্রাইটেরিয়া, কিন্তু ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে যে এই ক্রাইটেরিয়া ইজ অ্যাপ্লিকেবল অনলি ফর অ্যাবসেন্স অফ টেকিং মানে ইনফ্লামেটরি সাপ্রেসিভ ড্রাগ লাইক স্যালিসাইলেট এন্ড কর্টিকোস্টেরয়েড। স্যালিসাইলেট এন্ড কর্টিকোস্টেরয়েড ড্রাগ দিয়ে ক্রাইটেরিয়া করতে হলে তোমাকে আর্থাইটিস, আর্থালজিয়াকে আর্থাইটিস বানাতে হবে, জ্বর না থাকলে জ্বর বানাতে হবে, তারপরে তোমার মানে ইমিউনোসাপ্রেশন যেগুলো কমে যায়, যেগুলো ইনফ্লামেটরি সাপ্রেশন দিলে যেসব ক্রাইটেরিয়া কমে যায় সেগুলোকে তোমাকে একটু বাড়ায় ধরতে হবে। ওকে, সেগুলোকে একটু বাড়ায় ধরতে হবে। আর্থালজিয়া থাকলে আর্থাইটিস ধরতে হবে, জ্বর না থাকলে জ্বর ফিভার ধরতে হবে, ইএসআর কমে গেলে ইএসআর হাই ধরতে হবে। সেভারেল মাইনর ক্রাইটেরিয়া, ফিভার এন্ড আর্থালজিয়া, elevated acute phase reactant with evidence of preceding streptococcal, আমি যা বলে আসছি তাই। আর কিছু আছে এগুলা tidbits. Adult arthritis is more common, more severe and prolonged. Arthritis যদি অ্যাডাল্টে হয় এটা মোর কমন ইন অ্যাডাল্ট, এবং অ্যাডাল্টে হলে মোর সিভিয়ার হবে, মোর প্রলং হবে, প্রায় ক্রনিকের দিকে চলে যাবে। Arthritis is more common, এই একটু শব্দ। ক্রনিক রিউমেটিক ফিভার মোর দ্যান 6 মান্থ যদি এইসব সাইন সিম্পটম পারসিস্ট করে, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যেখানে হাই প্রিভিলেন্স অফ রিউমেটিক ফিভার, উই ক্যান ক্যাটেগরাইজ ইন বার্জার সেন্টার রিউমেটিক heart disease center is a chronic rheumatic fever, is there is a nomenclature. If the major or minor symptom persist more than 6, chronic rheumatic, কোথায় থেকে সাউন্ড আসছে একটু দেখেন, chronic rheumatic carditis more than 1 year, chronic rheumatic carditis বলবো
তো কার্ডাইটিস ভালো হতে লাগে, কিন্তু যদি কার্ডাইটিসের ফিচার পারসিস্ট মোর দ্যান 1 ইয়ার, তখন আমরা বলবো ক্রনিক রিমেটিক কার্ডাইটিস। 6 মান্থ তো ক্রাইটেরিয়াতে আছে রেস্টের সহ, আর হচ্ছে ক্রনিক রিমেটিক ফিভার হচ্ছে মোর দ্যান 6 মান্থ। রিমেটিক ফিভার আমরা বলবো যদি আর্থালজিয়া থেকে যায়। হাই এসআর ইজ নট এ ইন্ডিকেটর অফ অ্যাক্টিভ রিমেটিক ফিভার, অ্যাসোসিয়েটেড সাইন অ্যান্ড সিমটম শুড বি নিডেড। অ্যাসোসিয়েটেড সাইন সিমটম কিন্তু লাগবে তার, ঠিক আছে, অ্যাসোসিয়েটেড সাইন সিমটম লাগবে। শুধু হাই এসআর দিয়ে হবে না যে আমার ডিজিজ ভালো হয়ে যায়। চিলড্রেনে 333 ইউনিট, অ্যাডাল্টে নর্মাল ভ্যালু অফ এসোটাইটা 333 ইউনিট, অ্যাডাল্টে 200 ইউনিট। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াবেটিস ওখানেও আছে, আমরা এটা বলছি ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, মাইটাল ভালভ প্লাস এএসডি ভিএসডি উইথ এআর bicuspid aortic valve, VSD with AR, এগুলা থাকলে ভাইরাল কার্ডাইটিস মে কনফিউজ উইথ acute rheumatic fever, and rheumatoid arthritis especially, and juvenile chronic arthritis may confuse with the particular juvenile chronic arthritis, particularly if SLE start below 15 years. If rheumatoid arthritis start below 15 years in female, it is very difficult and may confuse with the acute rheumatic fever. Viral carditis may produce with the sore throat as well as carditis, may sometimes need to exclude and differentiated other carditis. Juvenile MS কাকে বলে দেখেন, 20 বছরের জুভেনাইল আমরা এমএস প্রায় বলি, পরীক্ষাতে ধরা হয় জুভেনাইল এমএস এর ডিফাইন কি, বলতে পারেন না বয়সটা, 20 বছরের নিচে। স্পেশাল ফিচার কি, সিভিআর এমএস হবে, সিভিআর পিএইচ হবে, আর্লি সাইন সিমটম হবে। আর কি ক্রাইটেরিয়া থেকে এফ লেস হবে, থ্রম্বোএমবোলিজম লেস হবে, মানে স্ট্রোক এফ এবং স্ট্রোক কম, এই দুটা ইলডারলি এমএস এ বেশি, এই দুটা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন and stroke manifestation is more in elderly MS patient, elderly, 20 বড় বেশি বলেন বা 30 এর বেশি বলেন, around 40 বলেন, around 40 adult MS আমার চোখের সামনে আমার ভেসে ওঠে। আমি তো এটা নিয়ে কাজ করেছি, থিসিস করেছি এবং বাচ্চারা আমি কাজ করেছি, একটা রিসার্চ আমানুল্লাহ স্যারের সাথে জড়িত ছিলাম, এজন্য আই হ্যাভ অ্যান এক্সটেন্সিভ নলেজ অ্যান্ড ট্রিটমেন্টস অ্যাবাউট দ্য। স্যার বলতো যে একটা অ্যাডাল্ট একটা বয়স পড়ে যাচ্ছে, 30-40 কোটায় চলে গেছে, এমএস ডায়াগনোসিস করলাম, সাথে সাথে মনে হবে যে এই রোগীটা পরের ভিজিটেই স্ট্রোক অথবা পেরিফেরাল থ্রম্বোএমবোলিজম, হাত ব্যথা, পা ব্যথা, তীব্র এক্সক্রুশিয়েটিং পেন নিয়ে আসবে, অথবা সিবিডি নিয়ে আসবে, অথবা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নিয়ে আসবে। অ্যাডাল্ট মানে বুঝবেন যে 20 বছরের উপরে, আর 20 বছর নিচে হচ্ছে জুভেনাইল, তাদের ক্যারেক্টারটা মনে রাখেন। The severity is more in MS, এদের তো লেস আস্তে আস্তে বাড়ে, এই জন্য তো অ্যাডাল্টে গিয়েছে, তার আগেই তো সাইন সিমটম নিয়ে প্রেজেন্ট করতো যদি এই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতো, জুভেনাইল এমএস এর ক্রাইটেরিয়া। জুভেনাইল এমএস সিভিয়ার হিসেবে প্রেজেন্ট করে, পালমোনারি হাইপারটেনশন আর্লি ডেভেলপ করে এবং আর্লি সাইন সিমটম প্রেজেন্ট করে। এগুলো কিন্তু টুকটাক কোশ্চেন ফর ভাইবা। মোড অফ অনসেট আর্থ্রাইটিস অ্যাকিউট অনসেট, কার্ডাইটিস কিন্তু ইনসিডিয়াস অনসেট কমনলি। অ্যাপিক্যাল মারমার, প্যানসিস্টোলিক মারমার অফ এআর, অ্যাপিক্যাল মারমার যে পাওয়া যায় কিসের, অ্যাপিক্যাল ক্যারিকম মারমার অফ এমএস এন্ড অ্যাকুট কেস, এন্ড ইডিএম অফ এআর অলসো গ্রেট ইন অ্যাপেক্স। অ্যাপিক্যাল মারমার আমরা কি কি পাইতে পারি? রিমেটিক ফিভার লিভ দ্য জয়েন্ট বাট বাইট দ্য হার্ট। আচ্ছা, জ্যাকোটস আর্থ্রাইটিস কাকে বলে, এটাও পরীক্ষায় মাঝে মাঝে সিনিয়র প্রফেসররা ধরেন। ক্রনিক পোস্ট রিমেটিক ফিভার আর্থ্রোপ্যাথিকে বলা হয় জ্যাকোটস আর্থ্রাইটিস। টোজ অ্যান্ড ফিঙ্গার ইনভলভমেন্ট হয়। ফ্লেকশন কি জিনিসটা, ফ্লেকশন অফ দ্য এমসিপি মিডিল কার্বোফ্যারিঞ্জিয়াল জয়েন্ট অ্যান্ড হাইপার এক্সটেনশন অফ দ্য প্রক্সিমাল ইন্টারফ্যারিঞ্জিয়াল জয়েন্ট, এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় জ্যাকোট আর্থ্রাইটিস। আলনার ডেভিয়েশন অফ দ্য ফিঙ্গার, আলনার এদিকে আলনার ডেভিয়েশন হবে আর এরকম করে থাকবে। ইট ইজ ভেরি মাচ obviously confused with the rheumatoid arthritis deformity. So এটা কি জ্যাকোট আর্থ্রাইটিস? What is the clinical importance? এটা পরে আসতেছি, কি হয় এটা জানতে হবে সবারই। ইম্পর্টেন্স হচ্ছে জ্যাকোট আর্থ্রাইটিস মাল্টিপল প্রলং এন্ড সিভিয়ার অ্যাটাক। ইট ইন্ডিকেট the attack is multiple, that means recurrence may be happening এবং প্রলং হবে এই অসুখটা এবং সিভিয়ার অ্যাটাক হবে। প্রগনোসিস কিন্তু গুড, ডু নট প্রোগ্রেস, ওই অবস্থাতে ভালো হয়ে যায়। ডিডি এসএলই ইএসআর নর্মাল থাকবে, আমাদের কাছে এসএলএ তে রেঞ্জ থাকবে, কিন্তু জ্যাকোট আর্থ্রাইটিস ইএসআর নর্মাল থাকবে। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আর টেস্ট পজিটিভ হবে, নেগেটিভ হবে, আর টেস্ট করলে এই জ্যাকোট আর্থ্রাইটিস আর টেস্টের সাথে বললাম
যে ভুল করে, কিন্তু জ্যাকব সার্থারটিসে আর টেস্ট নেগেটিভ হবে, এসএলই আর টেস্টের সাথে কনফিউজ হয়। কোরিয়া কি আমরা জানি ফিমেলের 2 টাইম বেশি, প্রি পিউবার্টিতে বেশি হয়। কোরিয়া গ্র্যাভিডারাম লং ল্যাটেন্ট পিরিয়ড দিয়ে প্রেগনেন্সিতে হয়। তাহলে দেখছেন 6 to 12 মান্থ না, আরো বেশিতেও হতে পারে। আচ্ছা সিজন দেখেন, আমি ওখানে পড়ায় আসছি যে ফল, তারপরে বলেছি ফল স্প্রিং এসবের বিষয় না। টেম্পারেট জোন ইনক্রিজ ইন উইন্টার, টেম্পারেট জোন আমাদের দেশে শীতে বেশি হয়, ঠিকই বলছে, ওরাও বলেছে যে আর ট্রপিক্যাল সাবট্রপিক্যাল রেনি সিজন, আমরা সাবট্রপিক্যাল রেনি সিজন উইন্টার দুটাই হতে পারে। রান ইন ফ্যামিলি, ইনক্রিজ ইন মনোজাইগোটিক টুইন, ইনক্রিজ ইনসিডেন্স অফ আরবান দেন ভিলেজ এরিয়া। আরবানে ইনসিডেন্স আমাদের দেশে বেশি। নেপ্রাইটোজেনিক স্টেন স্কিন প্লাস সরথট, আর রিমোটেড স্টেন দিয়ে হলে অনলি সরথট, স্কিন ইনফেকশন হয় না। নেপ্রাইটোজেনিক স্কিন ইনফেকশন হয় বেশি, এজন্য ওদের এজিএন হয় বেশি। আর হচ্ছে রিমোটিক স্টেন দিয়ে এটা হয়। আচ্ছা ইনভেস্টিগেশন গুলো এখানে একবারে দেখে যান। ইনভেস্টিগেশনের উদ্দেশ্য কি, যদি আমরা শর্ট কেসে দিই, মানে শর্ট কোশ্চেনে, লং কোশ্চেনে, শর্ট এসে টাইপ কোশ্চেনে, যে হোয়াট ইজ দ্য মেইন টার্গেট টু ডু দ্য ইনভেস্টিগেশন অফ রিমেটিক ফিভার, এখান থেকে একটা শর্ট কোশ্চেন পেয়ে যাবেন 5 মার্কের ইনসাইড দ্য লং কোশ্চেন। টেস্ট ফর এভিডেন্স অফ রিসেন্ট স্ট্রেপ্টোককাল ইনফেকশন, টেস্ট ফর এভিডেন্স অফ সিস্টেমিক ইনফ্লামেশন, টেস্ট টু ইভালুয়েট কার্ডিয়াক ইনভলভমেন্ট। এটা আমরা পড়ে আসছি। কত পার্সেন্ট হয় পেরিকার্ডাইটিস, 5 to 10%, চেস্ট পেন, ফিভার, পেরিকার্ডাল রাপ, পেরিকার্ডাল এফিউশন। সাইন সিম্পটম কি, মায়োকার্ডাইটিস হলে ডিজনিয়া, ক্লিনিক্যাল ফিচার হার্ট ফেলার, ট্যাকিকার্ডিয়া, গ্যালোপ্রিদম থাকবে। আর হচ্ছে ফিচার অফ কার্ডিয়াক ফেলিয়ার থাকতে পারে, সিসিএফ এর ফিচার থাকতে পারে, সিসিএফ এর ফিচার থাকতে পারে এই মায়োকার্ডাইটিস ইনভলভমেন্ট। পেরিকার্ডাইটিস, মায়োকার্ডাইটিস, এন্ডোকার্ডাইটিস, হাত মারবার, যখন মারমার পাবেন তখন বুঝতে হবে যে অবশ্যই ইট ডেফিনেটলি এন্ডোকার্ডাইটিস শুড বি ইনভলভ। মাইল্ড কেসেস ভালভ ইনসাফিসিয়েন্সি উইথ আর উইদাউট কার্ডিওমেগালি। মাইল্ড কার্ডিয়াইটিস বলতে কি বলছি, কার্ডিয়াইটিসের ক্লাসিফিকেশন ইন রিমেটিক ফিভার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি তো লিখবেন রিমেটিক অ্যাকুট রিমেটিক ফিভার উইথ মাইল্ড কার্ডিয়াইটিস বিং এ স্পেশালিটি। আপনি যদি মাইল্ড কার্ডিয়াইটিস, মডারেট কার্ডিয়াইটিস, সিভিয়ার কার্ডিয়াইটিস না লিখতে পারেন তাহলে সেম। ভালভ ইনসাফিসিয়েন্সি উইদাউট কার্ডিওমেগালি, একটা মারমার পাচ্ছেন, ক্যারিকম মারমার, কিন্তু কার্ডিওমেগালি নাই। মডারেট ইনভলভ ভালভ ইনভলভমেন্ট উইথ কার্ডিওমেগালি, মানে এন্ডোকার্ডাইটিস উইথ কার্ডিওমেগালি, শুধু এন্ডোকার্ডাইটিস, তাহলে হচ্ছে কার্ডাইটিস হলো। কার্ডাইটিস আমরা তখনই বলবো যে যখন এন্ডোকার্ডিয়াম ইনভলভ করবে, তার আগে আমরা মায়োকার্ডাইটিস এবং পেরিকার্ডাইটিস বলবো। আচ্ছা প্রগনোসিস, সিকুলি অফ রিমেটিক ফিভার। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি ক্লাসটা শেষ করি আরো একটা। প্রগনোসিস সিকুলি অফ রিমেটিক ফিভার, একটু প্রগনোসিসটা আমি দিতে চাই। 75% রিকভার উইদিন 6 months। এখানে ফ্যালাসিটা আছে, ক্রনিক বলবেন কিনা। 70 গেল, আর 15, 85 রিকভার উইদিন 8 উইক, তাহলে 6 উইক 8 উইকের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে 85%। 10% যে থাকলো এটা 90%, 75 আর 50 হচ্ছে 90, আর 10% রিকোয়ার্ড টু রিকভার মোর দ্যান 6 months। এইটাকে ক্রনিক রিমেটিক ফিভার বলবেন কিনা ম্যাটার অফ ডিবেট। এখানে ওখানে যেমন ইনভেস্টিগেশনের একটা টার্গেট ছিল, এখানে ট্রিটমেন্টের টার্গেট আছে। ট্রিটমেন্টের টার্গেট আছে। হোয়াট ইজ দ্য টার্গেট অফ ট্রিটমেন্ট? নো স্পেসিফিক কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট ফর রিমেটিক ফিভার, নো নন মেজার টু চেঞ্জ দ্য কোর্স অফ দ্য ইলনেস, গুড সাপোর্টিভ মেজার অ্যান্ড থেরাপি ক্যান রিডিউস দ্য মর্টালিটি এন্ড মর্বিডিটি। তাহলে কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট নাই, শুধু চেঞ্জ দ্য কোর্স অফ দ্য ইলনেস এর জন্য নো নন মেজার্স, চেঞ্জ অফ দ্য ইলনেস এরও নাই, শুধু সাপোর্টিভ। তাহলে কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট নাই, কোনো কোর্স চেঞ্জ করতে পারে সেটা নাই। এটা এমডি স্টুডেন্ট হিসাবে জানতে হবে। অল কার্ডিওলজি কনসালটেন্ট শুড নো দ্য ট্রিটমেন্টের, আমাদের ট্রিটমেন্টের অবজেক্টিভ কি। অবজেক্টিভ স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট নাই, মেজার অফ চেঞ্জ টু কোর্স চেঞ্জ করতে পারে সেটাও নাই, গুড সাপোর্টিভ মেজার অ্যান্ড থেরাপি ইজ দেয়ার। তাহলে আমরা কি কি সিমটোমেটিক অ্যান্ড কনসিস্টেন্ট অফ, তাহলে আমাদের ট্রিটমেন্ট দাঁড়ালো সিমটোমেটিক, তাহলে ট্রিটমেন্ট রিমেন সিমটোমেটিক। তাহলে জেনারেল মেজার অ্যান্ড রেস্ট, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ট্রিটমেন্ট ফর প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি প্রিভেনশন, অ্যানালজেসিক অ্যান্ড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ, ট্রিটমেন্ট অফ হার্ট ফেলার প্রেজেন্ট, ম্যানেজমেন্ট অফ কোরিয়া। এইটা যে লিখতে পারবে তার 90% শেষ লেখা, কোনো ডোজ মোজ কিছু লেখার দরকার নেই। আমি বুঝবো যে সে বেসিক জিনিসটা জানে
general measure and rest, antimicrobial treatment for primary, secondary, and analgesic. Clinical status guide for bed rest এটা আপনারা দেখে নিন carditis bed rest 2 weeks ambulatory 2 weeks carditis without cardiomegaly 4 weeks carditis with cardiomegaly 6 weeks আর carditis with heart failure as long as heart failure is controlled plus 3 months almost এটা মানে 9 মাস 1 বছর হয়ে যাবে 6 মাস তো লাগবেই এদের কি অনেকে ভুল করে chronic rheumatic fever বলে না heart failure বলে এটা chronic carditis বলতে পারো কিন্তু chronic rheumatic fever বলা ঠিক হবে 1 বছর ক্রস করলে clinical and laboratory criteria for rest আমরা সব জানি নরমাল বডি টেম্পারেচার হতে হবে ডিজঅ্যাপারেন্ট জয়েন্ট সিম্পটম যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রেস্ট তারপর হচ্ছে অ্যাবসেন্ট অফ ট্যাকিকার্ডিয়া ডিজঅ্যাপারেন্ট সাইন অফ হার্ট ফেলিয়ার রিটার্ন অফ হার্ট সাইজ নরমাল না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু একটা বাচ্চা রেস্টে থাকবে ইএচআর 25 এর নিচে সিআরপি নেগেটিভ পিআর ইন্টারভেল যদি বেড়ে থাকে দ্যাট শুড বি নরমাল আচ্ছা আমরা তো প্রোফাইল্যাক্সিস অফ রিউমেটিক ফিভার জেনারেল মেজার এন্ড ড্রাগ প্রোফাইল্যাক্সিস জেনারেল মেজারও কিন্তু ইজ এ পার্ট অফ প্রোফাইল্যাক্সিস ইমপ্রুভমেন্ট সোশিওইকোনমিক স্ট্যাটাস অ্যাভয়েডেন্স অফ ওভারক্রাউডিং হেলথ এডুকেশন এগুলা আর প্রাইমারি সেকেন্ডারি আছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি এগুলো আপনারা দেখে নিন মুড এন্ড রুট বেনজোডাইজিপিন বেনজাথিন পেনিসিলিন জি 6 লাখ 12 লাখ আছে 60 পাউন্ডের নিচে পেনিসিলিন ফেনোসিমিদাল পেনিসিলিন ওরাল এটা কিভাবে দিবেন ট্রিটমেন্ট এগুলো সব ট্রিটমেন্ট এটা যদি অ্যালার্জিক থাকে দেন ইউ গো ফর ইরাইথ্রোমাইসিন দুটো আছে সাকসিনেট আর একটা ইসোলেট এটাও 10 ডেজ অ্যাজিথ্রোমাইসিন যদি আরো সেনসিটিভ থাকে তাহলে অ্যাজিথ্রোমাইসিনে যাবে সেকেন্ডারি প্রোফাইল্যাক্সিস বেনজাথিন পেনিসিলিন আপনি জানেন যে আইএম পেনিসিলিন বি সালফাডাইজিন যারা অ্যালার্জিক এন্ড ইরাইথ্রোমাইসিন অলসো সেকেন্ডারি প্রোফাইল্যাক্সিস এর ওরাল সেকেন্ডারি প্রিভেনশন আহা গাইডলাইন হু বাংলাদেশ রিকমেন্ডেশন 5 ইয়ার্স যাদের 21 বছর পর্যন্ত মধ্যে হয়েছে আনটিল কোনো কার্ডাইটিস নাই অ্যাডাল্টহুড যদি রিউমেটিক ফিভার বাট নো রেসিডুয়াল হার্ট ডিজিজ বাট উইথ কার্ডাইটিস কিন্তু নো রেসিডুয়াল রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ তাহলে হু বলছে 10 বছর অথবা 25 বছর আমাদের দেশে হচ্ছে 10 বছর 30 বছর কিন্তু রিউমেটিক ফিভার উইথ কার্ডাইটিস উইথ রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ লাইফ লং আর হু বলছে 40 বছর আহা বলছে যে 10 ইয়ার্স আর 40 বছর এই দুটা 25 বছর আর 40 বছর বলেছে কিন্তু আমাদের দেশে এই কার্ডাইটিস হলে আমরা লাইফ লং দিয়ে রাখি রিকারেন্স রেট বেশি যেহেতু কার্ডাইটিস হলে রেসিডুয়াল না থাকলেও যদি কেউ ডকুমেন্ট করতে পারে যে অ্যাটাকের সময় কার্ডাইটিস হয়েছিল তখন সে ওটা থাকবে তখন সে থাকবে ওই কার্ডাইটিস হলে আমরা লাইফ লং দিব কিন্তু দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট অথরিটি ফর রিকমেন্ডেশন 5 বছর 10 বছর the more than 10 years or age 40 or high risk lifelong এরা শুধু লাইফলং বলেছে আহা কিন্তু হু বলেছে 40 বছর উপরে দেওয়ার দরকার নাই কিন্তু আমাদের দেশে লাইফলং থাকলে আর কার্ডাইটিস কিন্তু কোনো রেসিডুয়াল লেশন নাই 10 বছর অথবা 30 বছর বয়স আমাদের দেশে সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্ট আপনারা সব জানেন হার্ট ফেলার থাকলে ডিজিটাল ডায়াগনোস ভালভোপ্লাস্টি ইভেন কি অ্যাকুট ভালভোপ্লাস্টি করা লাগতে পারে অ্যাকুট ভালভ রিপ্লেসমেন্টও রাখতে পারে এটা একটু জানা থাকা ভালো কোরিয়া ফেনোবারবিটন ক্লোরোফোমাজিন হ্যালোপেরিডন উইথ লং টার্ম প্রোফাইল্যাক্সিস লং টার্ম মানে লাইফ লং প্রোফাইল্যাক্সিস কোরিয়া থাকলে রিউমেটিক প্রোফাইল্যাক্সিস কার্ডাইটিস আপনি দেখেছেন পেনিসিলিন অ্যাসপিরিন এগুলা 2 উইকস এন্ড কন্টিনিউ ফর 6 উইক এগুলা কিন্তু ট্যাপারিং করতে হবে 6 উইকে কোনো ড্রাগই এখানে ট্যাপারিং ছাড়া বন্ধ করা ঠিক হবে না অ্যাসপিরিন পেনিসিলিন নাহলে রিবাউন্ড ইফেক্ট হবে আমরা একটু জেনে ধরি যে মাইটাল ভালভ কত পার্সেন্ট রিউমেটিক ফিভারে এটাও কেউ বলতে পারে না পরীক্ষাতে 50% মাইটাল ভালভ এবং অ্যাওর্টিক ভালভ 40% মাইটাল ভালভ অ্যাওর্টিক ভালভ ট্যাক্সিস 5% শুধু অ্যাওর্টিক ভালভ কিন্তু ভেরি রেয়ার 3% অনলি অল আদার কম্বিনেশন 2% এই এখানে কিন্তু 100% আছে এখানে কিন্তু 50 90 5 আর 3 8 2 এই 100% 50 40 কম্বিনেশনে কিন্তু অ্যাওর্টিক ভালভ অনেক শুধু রিউমেটিক অ্যাওর্টিক ভালভ শুধু আইসোলেটেড অ্যাওর্টিক ভালভ ইফ ইউ উইল গেট ইউ থিংস টুয়াইস whether it is degenerative or bicuspid aortic valve 2 times think if there is no involvement of the mitral valve mind it এখানে একটা কোশ্চেন আছে আমরা ধরি যে প্রবাবল আর সাসপেক্টেড রিউমেটিক ফিভার কাকে বলে whose study group consider recently a subset of patient having
polyarthalgia plus increased vasodilator as suspected rheumatic fever. বাংলাদেশের জন্য রিকমেন্ডেড সেকেন্ডারি প্রোফাইল্যাক্সিস পাবে শুধু আর্থালজিয়া এসোটেটার প্রগনোসিস as well rheumatic fever who escape of carditis during initial attack provided continue prophylaxis. Approximately 70% of individual develop murmur of MR at the time of acute attack. These occur that over next 5 years with prophylaxis. তাহলে prophylaxis এর রোল দেখছেন যে যদি কার্ডিটিস হয়ে থাকে এক্সিলেন্ট বলো যে কার্ডিটিস না হলে তো এক্সিলেন্ট এর কোনো ভ্যালুই নেই আপনারা নিজেরাও দেখেন 50% did not give any history of rheumatic fever কিন্তু approximately 40% who develop murmur that means carditis এর definite history আছে তাদেরও কিন্তু 5 বছরের মধ্যে regurgitant lesion হলে চলে যায় regurgitant lesion যাতে পারসিস্ট করে তাদের rheumatic prophylaxis চলে যায় স্ট্রেপ্টোককাল এবং ভাইরাল ছত্রাকের মধ্যে ফ্যারিঞ্জাইটিস পার্থক্য জানতে হবে সিজন এজ অনসেট এটা একটু দেখে নিন স্কিন র্যাশ রিকারেন্স রিউমেটিক ফিভার উইদাউট প্রোফাইল্যাক্সিস 75% রিউমেটিক রিকারেন্স এর হার যে আমরা পেনিসিলিন দিয়ে কি উপকার পাচ্ছি 75% হয়ে যেত উইথ প্রোফাইল্যাক্সিস অনলি 2% আয়ন দিলে আবার 98.2% প্রিভেন্টেড ওরাল দিলে 60% প্রিভেন্টেড এগুলো জানতে হবে factor responsible or depend for rheumatic recurrence time lapse decrease recurrence pre-established rheumatic heart disease recurrence বেশি antibody response এসোটাইটার হাই থাকলে বেশি এজন্য আমরা মাঝে মাঝে এসোটাইটার করাইতে পারি আপ টু 30 ইয়ার্স severity of the streptococcal infection যার প্রথম অ্যাটাকে যত সিভিয়ার ফ্যারিঞ্জাইটিস হবে টনসিলাইটিস হবে তার তত বেশি চান্স থাকবে ডিসঅ্যাডভান্টেজ ওরাল ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো আপনারা সবাই জানেন more costly, increased recurrence rate, resistance develop, alpha against hole may transmit to the beta streptococcal. Less compliance to continue, খেতে চায় না আর disadvantage of IM painful, penicillin allergy থাকতে পারে, need medical staff. এটা হচ্ছে একটা ডাক্তারের কাছে প্রতি মাসে যেতে হবে এটা আর ওরালের এই সুবিধাগুলো আছে কিন্তু ফেল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ইনক্রিজ রিকারেন্স রেট বেশি কিন্তু এখানে পেনফুল বাট পেনিসিলিন অ্যালার্জি নিড মেডিকেল স্টাফ কিন্তু ভেরি গুড হচ্ছে আগে দেখা আসলাম আপনাকে যে আইএম হচ্ছে 98% ওরাল হচ্ছে 68% 98 অলমোস্ট ম্যাস প্রোফাইল্যাক্সিস প্রিভেনশন বাই স্ট্রেপ্টোককাল ভ্যাকসিন এলটিআর লাইপোটিক ভ্যাকসিন বার করলে এটা থাকতে হবে আর এটাকে অরফান ডিজিজ বলে এটা জানতে হবে অরফান ডিজিজ আচ্ছা ডায়াগনোসিস আমরা করে দিয়েছি তখন এটা মাইনর ক্রাইটেরিয়া মেজর ক্রাইটেরিয়া করে দিয়েছি এক্সেপশন অফ জনস ক্রাইটেরিয়া করে আমি আগে বলেছি ইনসিডিয়াস লেটেন্ট সেট রিকারেন্স এই তিনটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস জুভেনাইল আমি বলে দিয়েছি রিউমেটিক আর্থ্রাইটিস কাওয়াসাকি ডিজিজ মায়োকার্ডাইটিস স্কারলেট ফিভার লিউকেমিয়া সেপ্টিক আর্থ্রাইটিস এগুলো একটু আনেন ট্রিটমেন্ট স্টেপ দেন প্রাইমারি প্রিভেনশন অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ট্রিটমেন্ট সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ কমপ্লিকেশন এন্ড সেকেন্ডারি প্রিভেনশন স্টেপ 1 স্টেপ 2 স্টেপ 3 স্টেপ 4 প্রিভেনশন অফ রিকারেন্ট অ্যাটাক এখানে আমি দেখা আসছি সব ডোজগুলা যে কিভাবে ট্রিটমেন্টের ডোজ 10 দিন সবই 10 দিনে ওরাল আর ইন্টারমাসকুলার যদি ইনজেকশন দেন ইন্টারমাসকুলার দিলে কিন্তু একটাই ওয়ান্স আর এই ওরাল খেলে 10 দিন এটা অ্যাসপিরিনের ডোজ আছে পেনিসিলিনের ডোজ আছে সারাপিন গার্ড যে 2 উইক পর থেকে বা আস্তে আস্তে ট্যাপারিং করবেন পেনিসিলিন তো মাস্ট অ্যাসপিরিনও ট্যাপারিং করতে হবে ওভারল্যাপ বাই এই 2 ড্রাগ একটাকে ওভারল্যাপ করতে হবে অ্যাসপিরিন দিয়ে পেনিসিলিনকে বন্ধ করতে হবে তারপর আস্তে আস্তে অ্যাসপিরিন বন্ধ করতে হবে আচ্ছা সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অফ বেড রেস্ট ট্রিটমেন্ট অফ কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার ডিজিটাল ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্ট অফ কোরিয়া ট্রিটমেন্ট অফ সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট এটা হচ্ছে স্টেপ 4 হচ্ছে সেকেন্ডারি প্রিভেনশন ডোজ মুড আমি বলেছি ওরাল একটার পর একটা একই রকম বেনজোডাইজিপিন পেনিসিলিন ফর ইন্ডিভিজুয়াল অ্যালার্জিক টু পেনিসিলিন ইরাইথ্রোমাইসিন এন্ড সালফাডাইজিন মনে রাখেন এই দুটা সালফাডাইজিন আমরা পেয়েছি এমবিবিএস এ কিন্তু ইরাইথ্রোমাইসিন তো আপনারা পাচ্ছেন এটা মনে রাখেন কিন্তু সালফাডাইজিনকে খুঁজে বের করতে পারেন ডিভিশন সেকেন্ডারি প্রোফাইল্যাক্সিস ওই একই আমি চার্ট করে দেখিয়েছি হু আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ কার্ডিওলজি এসিসি এন্ড বাংলাদেশ এখানে চার্ট করা নাই প্রগনোসিস রিমেডি প্রোভাইড খুবই ভালো বলছে যে যদি ইফ নট
on prophylactic medication. New experience of new GBHS streptococcal infection? If not, good prognosis is older group, and if no carditis, older group এর prognosis ভালো, arthritis হয়ে ভালো হয়ে যায়. If no carditis, during the initial attack, ভালো. Bad prognosis younger children and those with carditis. যাদের carditis হবে তারাই বিপদে পড়বে, এটুকু মনে রাখবে। এই থ্যাংক ইউ এভরিবডি। কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন, 1 ঘন্টাতেই শেষ করলাম, জাস্ট একটা 5-এ শুরু করেছিলাম, স্ক্রিন সব করলাম। বলেন কোনো কোশ্চেন থাকলে তাড়াতাড়ি বলেন। আচ্ছা, আমরা সুন্দর করে পড়লাম যে ইটিওলজি কি, এপিডিওলজিটা কেমন, তারপরে চলে আসলাম প্যাথোজেনেসিস কেমন, তা দেখালাম যে অ্যান্টিজেনিক মিমিক্রি একটা শব্দ উচ্চারণ করলে, এবং কিছু মনে না থাকলে বললাম যে হোস্টের অ্যান্টিজেন হার্ট ভালভের বেসমেন্টের অ্যান্টিজেনের সাথে এই সেল জিবিএইচ গ্রুপ এ বিটা হেমোলাইটিকাস স্ট্রেপ্টোককাসের সেল মেমব্রেনের সেল অ্যান্টিজেনের সাথে অ্যান্টিজেনিক মিমিক্রি হয়। দ্যাটস এনাফ। বাস এটা তখন কি হয়, এটা অটোইমিউন মিডিয়েটেড ইনফ্লামেটরি রিঅ্যাকশন, নট সাপুরেটিভ, নট স্ক্যাবিস, নট স্কারলেট ফিভার, মানে যে অ্যাবসেস হয় ইনফেকশিয়াস যে অ্যাবসেস হয় ছোট ছোট, এটা না, এটা হচ্ছে অটোইমিউন মিডিয়েটেড ইনফ্লামেশন ট্রিগার করে। এটা সে গ্লোমেরুলার ড্যামেজ করে এজিএম করতে পারে, হার্ট ভালভ ড্যামেজ করে কার্ডিয়াইটিস করতে পারে, আর্থ্রাইটিস করতে পারে, সাবকিউটেনিয়াস নডুলার মিডিয়েটেড সাইন, এই মেজর সাইন চারটাই। আর এভিডেন্স হচ্ছে সিএ অ্যাক্টিভ প্রোটিন পজিটিভ, হাই এসও টাইটার, ইএসআর হাই, এই অন্যান্য যেসব আমরা ইনফ্লামেটরি মার্কার মাপতে পারি সেগুলো আমরা হাই পাবো। এইগুলো প্যাথোজেনেসিস পড়ালাম। তারপরে আসলাম যাকে ডাকাইজন ক্রাইটেরিয়া, বাস ফাইন্ডিং গুলো সব বললাম, মেজর মাইনর ক্রাইটেরিয়া একসাথে বললাম, ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া বললাম, টেট বিটস গুলো এর মাঝে পড়াইছি, আপনারা দেখে নিন কোন ভাগ কমন ধরে, কার অ্যাডাল্টে আর্থাইটিস আগে, চিলড্রেনের কোরিয়া আগে, এই করে আসে। তারপরে ট্রিটমেন্টের মেন স্টেপ বললাম যে এটা প্রথম হচ্ছে জেনারেল মেজার, তারপরে হচ্ছে ট্রিটমেন্ট, তারপরে হচ্ছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি প্রোফাইল্যাক্সিস, তারপরে হচ্ছে হার্ট ফেলিয়ার কোনো কমপ্লিকেশন থাকলে তার প্রোফাইল্যাক্সিস, তারপর লাস্টে হচ্ছে প্রগনোসিস এন্ড ফলো আপ। কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন। স্যার পরীক্ষায় স্যার মানে যদি জিজ্ঞেস করে যে রিউমেটিক ফিভারের সেকেন্ডারি প্রোফাইল্যাক্সিস কতদিন অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দেব, তাহলে স্যার আমরা মানে কোন অর্গানাইজেশনের গাইডলাইন ফলো করবো স্যার? মেইনলি স্যার ডব্লিউএইচও টা নাকি স্যার আমেরিকান হার্ট কার্ডিয়াইটিস এর পেশেন্টের রেসিডুয়াল রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ আছে তার লাইফ লং বলে কিনা এটা দেখতে চাই। আচ্ছা আচ্ছা, জি স্যার, আমার কথা বুঝা জি স্যার। যার এমএস 40 বছরের লোক তার সে লাইফ লং পাবে এটা সে জানে কিনা। পিটিএমসি করছে বা এমবিআর করেছে, পিটিএমসি করেছে, সিএমসি করেছে, সিএমসি তো আপনারা দেখেনই নাই, এমবিআর করেছে, তারাও কিন্তু রিউমেটিক প্রোফাইল্যাক্সিস ফেনোক্সিমেথাইল পেনিসিলিন 250 মিলিগ্রাম বিডি লাইফ লং পাবে, এটা জানে কিনা। ঠিক আছে, এটা জানে কিনা। আর আপনি ওই ভাগ করে বলতে চাইলে পারবেন যে যাদের রিউমেটিক কোনো কার্ডিয়াইটিস ছিল না তারা 5 বছর অথবা বয়স 21 বছর হওয়া পর্যন্ত পাবে, যারা রিউমেটিক কার্ডিয়াইটিস ছিল কিন্তু ভালো হয়েছে তারা অ্যাডাল্টহুড অথবা 40 বছর পর্যন্ত পাবে, আর যাদের রিউমেটিক কার্ডিয়াইটিস এন্ড রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ রয়ে গেছে তারা লাইফ লং পাবে। এটা তো সিম্পল করে নেন নিজেরা, কারণ তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে তো শুধু আমার লাস্টেরটা বললে হবে না, তিনটাই বলতে হবে যে রিউমেটিক ফিভার উইদাউট কার্ডিয়াইটিস এটা 5 ইয়ার্স আর 21 বছর, এরকম একটা বয়স বলেন 5 ইয়ার্স। রিউমেটিক ফিভার উইথ কার্ডিয়াইটিস বাট নো রেসিডুয়াল, এটা অ্যাডাল্টহুড আর বয়স 40 পর্যন্ত। আর যার কার্ডিয়াইটিস, রিউমেটিক ফিভার, কার্ডিয়াইটিস এন্ড রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ তার লাইফ লং, এই তিনটা ভাগে ভাগ করব।
নুরুল নবী কোনো কোশ্চেন আছে? মোহাম্মদ রেসিডেন্সের কারা আছে? রেসিডেন্স স্টুডেন্ট? স্যার আরেকটা কোশ্চেন স্যার ছিল স্যার। হ্যাঁ, স্যার ওই যে হার্স্টে স্যার আমাদের এখন 14th এডিশনে স্যার রিভাইজ জোনস ক্রাইটেরিয়া দেওয়া স্যার, মানে হাই রিস্ক পপুলেশন আর লো রিস্ক পপুলেশন স্যার ভাগ করে দেওয়া স্যার। এবং স্যার পরীক্ষার হলে কি স্যার আমরা যদি জিজ্ঞেস করে জোনস ক্রাইটেরিয়া, তাহলে কি স্যার আমরা হার্স্টে যেটা আছে স্যার ভাগ করে দেওয়া স্যার লো রিস্ক পপুলেশন আর মডারেট হাই রিস্ক পপুলেশন এরকম আলাদা করে দেওয়া স্যার, এটা কি বলবো স্যার নাকি স্যার যেটা স্যার 99? ভাগ করছো তো, তাই না? জি স্যার, হাই রিস্ক পপুলেশন আর মডারেট রিস্ক পপুলেশন আর লো রিস্ক। লো রিস্ক পপুলেশন গ্রুপটা তারপরে ক্রাইটেরিয়ার বেশি চেঞ্জ হয় নাই। জি স্যার, হয়েছে স্যার একটু চেঞ্জ আছে স্যার, মানে একটু মানে যারা লো রিস্ক পপুলেশন তাদের স্যার একটু মানে তাদের ফিভার একটু বেশি থাকা লাগে স্যার। তারপরে স্যার আর্থ্রালজিয়ার আর্থ্রাইটিস এগুলো স্যার একটু চেঞ্জ আছে স্যার, মানে মানে মডারেট রিস্ক পপুলেশনের সাথে একটু চেঞ্জ আছে স্যার। তাদের স্যার সিআরপি ইএসআর এর লেভেল 60 থাকা লাগে, লো রিস্ক পপুলেশনে স্যার 60 থাকা লাগে, এবং হাই রিস্কে স্যার লো রিস্কে থাকা লাগে 60 আর হাই রিস্কে থাকা লাগে 30 স্যার ইএসআর। এরকম স্যার কিছু চেঞ্জ আছে স্যার এই দুইটা গ্রুপে। না, এই গ্রুপের সাথে তো আমাদের প্যারামিটারগুলো ঠিক আছে। জি স্যার, এই তো জি স্যার, এটার জন্য তোমার কোনো অসুবিধা এত ভাগ করার দরকার হবে না বন্ধুরা। জি স্যার, আসলে আচ্ছা জি স্যার। তাই আমরা কি শেষ করবো? একটু আর কোনো কোশ্চেন থাকলে তাহলে শেষ করি। জি স্যার। থ্যাংক ইউ কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে যে কোনো সময় জিজ্ঞাসা করতে পারবেন, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার।